الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي مقام آخر طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وفي مقام آخر من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وفي مقام آخر لا تحسدوا ولا تباغضوا
ولا تدابروا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي مقام آخر الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. وفي مقام آخر لكل شيء سقالة، وسقالة القلوب ذكر الله. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله. جوري لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. جوري لا إله إلا الله. 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 جوري لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله
illallah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, la maqsuda illallah, la ma'buda illallah, la mahbuba illallah, la matluba illallah, la mashhuda illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu 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 haziri, Allahu nasiri, Allahu shahidi, Allahu ma'i, Allah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. আমরা সবে তওবা করে লাই, সবে হুকু আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই, তিনি একা, তিনির কোনো শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আল্লাহর স্বেচ্ছার রাসূল আর তিনির বান্দা আমি স্বেচ্ছা দিলে দিন ইসলামের মাঝে ওরা পড়া দাখিল হইলাম আমি বেদিনী হইতে নারাজর বেজার হইলাম আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম আল্লাহর রাসূল সকলের উপর ঈমান আনিলাম আল্লাহর কিতাবগুলোর উপর ঈমান আনিলাম আল্লাহর ফেরেশতা সকলের উপর ঈমান আনিলাম তাকদীরের ভালো মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তার উপর ঈমান আনিলাম বেশ দুজখটি ফুলসিরাটি কিয়ামতের হিসাব কিতাবটি কবরের আযাবটি কবরের সঞ্জাবটি কবরের সিফাটি এই সবগুলোর উপর ঈমান আনিলাম জোরসে আল্লাহ আমার ঈমানকে কবুল করুন আমাকে মাফ করে দিন আমি জানিয়া না জানিয়া জাহিরান বাতিনান ছোট বড় আগের পিছের যত জাত গুনাহ খাতা করেছি সব গুনাহ খাতা হইতে আপনার কাছে মাফি চাইছি আমাকে মাফ করে দিন আমি আপনার সঙ্গে ওয়াদা করিতেছি আর কোনো গুনাহ খাতা করব না শিরিক করব না বেদাত করব না রসমাত করব না জিনা করব না চুরি করব না ডাকাতি করব না মিথ্যা কথা বলবো না না হক কাতল করব না কাহার উপর তহমত লাগাবো না গান বাজনা করব না শুনব না নমাজ ছাড়ব না রোজা ছাড়ব না সুদ খাব না ঘুষ খাব না মদ খাব না গঞ্জা খাব না জুয়া খেলাবো না তীর খেলা খেলাবো না জোর সে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আমার ওয়াদাকে কবুল করুন আমাকে মাফ করে দিন আমি বাইআত হইলাম হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক হাতে তিনির খলিফাদের ওসিলায় আমি বাইআত হইলাম মদনী মসলকে আহমদ সঈদের হাতে তরিকায়ে চিশতিয়া চিশতিয়ায়ে সাবিরিয়া চিশতিয়ায়ে নিজামিয়া কাদরিয়া নকশবন্দিয়া সোহরবর্দিয়ার মাঝে ইয়া আল্লাহ বড় করে ইয়া আল্লাহ আমার তওবাকে কবুল করুন আমার বায়াতকে কবুল করুন আমার জিন্দেগির গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিন আস্তাগফিরুল্লাহ জোর সে আস্তাগফিরুল্লাহ 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 আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم খেয়াল করবেন মুমিন মুসলমান আমরা 5 ওয়াক্তের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করব সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ সবাই হাত উঠান সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ আমরা কাজা নামাজকে আদায় করব ইনশাআল্লাহ আমরা হালাল তরিকায় চলব ইনশাআল্লাহ আমরা যাবতীয় হারাম কর্ম সমূহ থেকে বাঁচিয়ে থাকব সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ যাবতীয় মাদক দ্রব্য বর্জন করব সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ যাবতীয় হিরোইন চুরুস ট্যাবলেট বর্জন করব সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ সুদ ঘুষ বর্জন করব ইনশাআল্লাহ
কুল ওয়াল্লাহ শরীফ সকালে 100 বার, বিকালে 100 বার, রোজ 200 বার কুল ওয়াল্লাহ শরীফ আমরা পড়ব। সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, কুল ওয়াল্লাহ শরীফ 200 বার পড়লে 50 বৎসরের ছোট্ট ছোট্ট গুনাহ খাতাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করে দিবেন। বেলা হিসাব জান্নাতে নসিব হয়ে যাবে। মৌতের সময় মানুষ সাথে মওত হবে। বলে আওলাদ গণের ভিতরে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর ওলিগণ নেককার জামাত পয়দা হইতে থাকবেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। নিচে 200 বার, মাঝামাঝি 500 বার, উর্দে 1000 বার কুল ওয়াল্লাহ শরীফ মুমিন মুসলমান পড়িয়া নিজের হাতের মধ্যে ফু দিয়া শরীর মালিশ করিয়া দিবেন। শারীরিক বেমার আল্লাহ চায় শিফা হয়ে যেতে পারে। বাড়ি ঘরের মধ্যে সন্তানাদি বলে আওলাদ বেমার আজার হইলে মাই বাপে 200 বার, 500 বার, 1000 বার কুল ওয়াল্লাহ শরীফ পড়ে আওলাদ করলে ফু দিও। আওলাদ গুলোর বেমার আজার শিফা হয়ে যেতে পারে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। সকালে 600, বিকালে 600 তাসবিহাত আমরা পড়ব। সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ 100 বার, আলহামদুলিল্লাহ 100 বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 100 বার, আল্লাহু আকবার 100 বার, আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি 100 বার, দুরূদ শরীফ 100 বার, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা আদাদা মা তুহিব্বু ওয়া তারদা। সকালে 600, বিকালে 600 তাসবিহাত আমরা পড়ব। সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। এই তাসবিহাত গুলা পড়লে জিন্দেগির মধ্যে নূরময় জীবন নূরময় হয়ে যাবে, জীবন আলোকময় হয়ে যাবে, জীবন বরকতময় হয়ে যাবে। তাসবিহাত আমরা পড়ব। সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর জাতি নাম ইসমে জাতের জিকির নতুন মানুষে 2000 বার, পুরানা মানুষে 4 মাস পরে 4000 বার, 6 মাস পরে 6000 বার, 12 মাস পরে 12000 বার, অথবা 20000 বার আল্লাহ আল্লাহর জিকির আমরা করব। সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, লা তাকুমুস সাআ হাত্তা ইউকালা ফিল আরদি আল্লাহ আল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জমিনের উপরে একজন মর্দে মুমিন আল্লাহ আল্লাহ कहने वाला, আল্লাহ আল্লাহর জিকির करने वाला, আল্লাহ আল্লাহর নাম জপনে वाला মওজুদ থাকবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, আল্লাহর জিকির করলে 100টা ফায়দা পাওয়া যায়। আল্লাহর জিকির করলে রিজিকের মধ্যে বরকত হয়। আল্লাহর জিকির করলে আওলাদের মধ্যে বরকত হয়। আল্লাহর জিকির করলে মালের মধ্যে বরকত হয়। আল্লাহর জিকির করলে রিজিকের মধ্যে বরকত হয়। আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে ঈমানিয়া পয়দা হয়। আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে কলবিয়া পয়দা হয়। আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে রুহানিয়া পয়দা হয়। আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে জিসমানিয়া পয়দা হয়। আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর মহব্বত নসিব হয়ে যায়। আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর মায়াত জানান কট্টতা লাভ হয়। ওয়ালিহানা আশিকানা ভাবে আল্লাহর জিকির করলে, আল্লাহর জিকিরের ভিতরে তো শক্তি নিহিত রয়েছে। আল্লাহর জিকিরের ভিতরে তো কুওয়াতে নিহিত রয়েছে। আল্লাহর জিকিরের ভিতরে তো তাকত নিহিত রয়েছে। আল্লাহর জিকির करने वाला मर्दे मोमिन के टानिया अल्लाह पर्यन्त पहुंचाया देवे। जरा बोलो सुबहानाल्लाह। विश्व नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम जिक्र থেকে अफजल जिक्र হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, লিকুল্লি শাইইন
সিকালাতু ওয়া সিকালাতুল কুলুবে যিকরুল্লাহ। সব জিনিসের মধ্যে ফেদা লেদা লাগে, সব জিনিসের মধ্যে জঙ্গাল লাগে। মুমিন বান্দা মানুষের কলবর মধ্যে জঙ্গাল লাগে, ফেদা লাগে। মুমিন বান্দার কলবর জঙ্গাল ছুটাইবার রে তোলো মাজন হলো আল্লাহর জিকির। লিকুল্লি শাইইন সিকালাতু ওয়া সিকালাতুল কুলুবে যিকরুল্লাহ। কলবর মাজন হইল আল্লাহর জিকির। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, সাতো আসমান সাতো জমিন এক পাল্লার মধ্যে রাখে দাও, আর এক পাল্লার মধ্যে রাখে দাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সাতো আসমান সাতো জমিনের পাল্লা পাতলা হয়ে শূন্য মার্গে ঘুরতে থাকবে, আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়ালা পাল্লা জাগার মধ্যে অবস্থান হইয়া বজলদার হইয়া জাগার মধ্যে অবস্থান করিয়া রইব। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। এই কলিমার নাম হইল কালিমায়ে তাইয়্যিবা, এই কলিমার নাম হইল কালিমাতুল ইখলাস, এই কলিমার নাম হইল কালিমাতুত তাওহীদ। মুসলমান, এই কলিমা এত শক্তিওয়ালা, এই কলিমা এত তাকতওয়ালা, এই কলিমা এত কুওয়াতওয়ালা। রায় তুতিবার সময় অঞ্চল নিমাইশানবর অঞ্চলের মুসলমান জামাত রায় তুতিবার সময় 100 200 500 বার কলিমার জিকির করিয়া উঠিবার সবে ইনশাআল্লাহ। একজন মানুষ সারাটা জীবন তার কুফরের উপরে গেল, 70 বছর কুফরের উপরে গেল, 75 বছর কুফরের উপরে গেল, 80 বছর কুফরের উপরে গেল, 85 বছর কুফরের উপরে গেল, 90 বছর পর্যন্ত কুফরির উপরে গেল, 95 বছরের বুড়া বেটা কুফরির উপরে গেল, 95 বছর পরে বেটার হুশর মধ্যে আইল এই কলিমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া দুনিয়ার থেকে আমি যাব। মসজিদের ইমাম বেটারে গিয়া কইল, হুজুর বেটা, মসজিদের ইমাম বেটা ইসলামের হক্কানিয়ত আমার কলবর মধ্যে পয়দা হয়ে গেছি, আপনি আমার ইসলামের শান্তির ছায়া তলে দাখিল করো কোয়া। মসজিদের ইমাম বেটায় কইল, ও 90 বছর মুরব্বী বেটা, কালিমাতুল ইখলাস ইসলামের শান্তির ছায়া তলে আইতে হইলে গোসল করা লাগবো, গোসল করে আও। ই বেটাকে গোসল করিয়া নয়া কাপড় ফিল দেওয়া লাগব, নয়া কাপড় ফিল দিয়ে আইলা। 95 বছরের বৃদ্ধ মানুষ গোসল করিয়া নয়া কাপড় ফিল দিয়ে আইলা। ইমাম বেটা কইল, ও মুরব্বী বেটা, দিলে আর জানে, দিলে আর জবানে ইকরার করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ও মুরব্বী বেটা, আপনি কও আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, তিনি এক, তিনি একক, তিনি একা, তিনির কোনো শরীক নাই। আরো আমি সাক্ষ্য দিতেছি বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর বান্দা। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। বুড়া বেটা মুরব্বী বেটা 95 বছর বুড়া বেটা মুরব্বী বেটায় পড়ে আনিলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। 2 ঘন্টা পরে অন্য ফরজর টাইম নামাজের টাইম আসার আগে এই মুরব্বী বেটা মারা গেলা, দুনিয়া তাকিয়া গেলা গাও কিতাবর মধ্যে। আর এই বেটারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে জান্নাতের বাগ বানায় দিলে। এই বেটার কবর দেই, জুড়ে কও সুবহানাল্লাহ। এই বেটার কবরে আর সোনার নবীজির কবরে কানেকশন লাগে যাইব। এই বেটার কবরে আর জান্নাতে কানেকশন লাগে যাইব, জুড়ে কও সুবহানাল্লাহ। বাবাজি দুনিয়ার মধ্যে 4 তরিকা মশহুর, তরিকায়ে চিশতিয়া, তরিকায়ে কাদরিয়া, তরিকায়ে নকশবন্দিয়া, তরিকায়ে সোহরাওয়ার্দিয়া। 4 তরিকার রূহে তরিকা হইল কলিমার জিকির করা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মক্কি জিন্দেগীর 13 বছরের ওয়াজ আসলো, ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তুফলিহুন। ও মানুষ সকল, তুমি তার মুখে আর বুকে খাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তুফলিহুন। ইহ জীবন পর জীবনের মধ্যে তোমাদের কামিয়াবি আসিয়া যাবে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফরমায় ওয়াযাকিরিন আল্লাহ কাসীরান ওয়াযাকিরাত আ'আদ্দাল্লাহু লাহুম মাগফিরাতান ওয়া আজরান আযীমা। আল্লাহর জিকির বেশি বেশি করনে ওয়ালা মুমিন মুসলমান, আল্লাহর জিকির বেশি বেশি করনে ওয়ালা পুরুষ মানুষ, আল্লাহর জিকির বেশি বেশি করনে ওয়ালে মেয়ে মানুষ। ওয়াযাকিরিন আল্লাহ কাসীরান ওয়াযাকিরাত আ'আদ্দাল্লাহু লাহুম মাগফিরাতান ওয়া আজরান আযীমা। তাদের জন্য মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বহুত বড় উজরত রাখি দিয়েছেন। আ'আদ্দাল্লাহু লাহুম মাগফিরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের জন্য বখশিশ রাখি দিয়েছেন। জিকিরের বদলা তাদের বড় বড় গুনাহ খাতাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করে দিলে। এবার জোরে কও সুবহানাল্লাহ। ওয়াজরান আযীমা, বহুত বড় উজরত দ্বারা তারারে মালামাল করবা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফরমান ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু উযকুরুল্লাহা যিকরান কাসীরা ওয়াসাব্বিহুহু বুকরাতান ওয়া আশীলা। ও ঈমানদার মানুষেরা, বিশ্বাসী মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর জিকির বেশি বেশি করিয়া করতে থাকো। সকালে বিকালে আল্লাহর তাসবিহাত করতে থাকো। যিকরান কাসীরা শব্দের কাসীর শব্দের মানে হইল 50 টাকে বেশি হইতো। এখন যিকরান কাসীরার হক কিভাবে আমাদের আদায় হইতো? বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায় যিকরান কাসীরার হক আদায় হয়ে যাবে আমরা যদি 5 ওয়াক্তের নামাজ সুন্দর করে আদায় করিয়া যাই। ফজরের নামাজ যদি আমরা সুন্দর করে আদায় করিয়া যাই, জোহরের নামাজ যদি আমরা সুন্দর করে আদায় করিয়া যাই, আসরের নামাজ যদি আমরা সুন্দর করে আদায় করিয়া যাই, মাগরিবের নামাজ যদি আমরা সুন্দর করে আদায় করিয়া যাই, এশার নামাজ যদি আমরা সুন্দর করে আদায় করিয়া যাই, তাহাজ্জুদের নামাজ 4 রাকাত 8 রাকাত অথবা 12 রাকাত যদি আমরা সুন্দর করে আদায় করিয়া যাই, বাদাল ফজর বেল উঠিবার 20 মিনিট পরে ইশরাকের নামাজ আমরা 2 রাকাত অথবা 4 রাকাত যদি আদায় করিয়া যাই, 9টা থেকে 10:30টার ভিতরে আমরা 4টার নামাজ 4 রাকাত অথবা 8 রাকাত যদি আদায় করিয়া দেওয়া যায়, বাদাল মাগরিব আমরা 6 রাকাত অথবা 20 রাকাত আওয়াবিনের নামাজ যদি আমরা আদায় করিয়া যাই, আমরা যদি 5 ওয়াক্তের নামাজ সুন্দর করে আদায় করিয়া যাই, তাহলে যিকরান কাসীরার হক আদায় হয়ে যেতে পারে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আমরা 5 ওয়াক্তের নামাজ আদায় করব। হাত উঠাও সবে ইনশাআল্লাহ। সুন্দর করে আমরা নামাজ আদায় করব সবে ইনশাআল্লাহ। আমরার হরুতারও আমরা নামাজি বানাইতাম সবে ইনশাআল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, মুরু শিবিয়ালাকুম বিসসালাতি ইযা বালাগু 7 ওয়াযরিবুহুম ইযা বালাগু 10। যখন তোমার তানহরতার বয়স 7 বছরের বয়স হয়ে যায়, নামাজের হুকুম করো। আর যখন 10 বছরের বয়স হয়ে যায়, দরকার বশত মারিয়া নামাজের মধ্যে উঠাও। মুরু শিবিয়ানাকুম বিসসালাতি ইযা বালাগু 7 ওয়াযরিবুহুম ইযা বালাগু 10।
10 বছর হলো বয়স হয়ে গেলে দরকার বশত মারিয়া নামাজের মধ্যে উঠাও। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন লিকুল্লি শাইইন আলামু ওয়া আলামুল ঈমানিস সালাহ। প্রত্যেকটা জিনিসের পরিচয় আছে, এটা ও জিনিস বলে ও জিনিস, তার একটা পরিচিতি আছে। আপনার আমার কলবর মধ্যে ঈমান দৌলত আছে বলি পরিচয় হবে, আপনার আমার মধ্যে ঈমান দৌলত আছে বলি পরিচয় হবে। আমরা 5 ওয়াক্তের নামাজ আদায় করিয়া যাইব সব ইনশাআল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন লিকুল্লি শাইইন আলামু ওয়া আলামুল ঈমানিস সালাহ। প্রত্যেকটা জিনিসের পরিচয় আছে, আপনার আমার কাছে ঈমান দৌলত আছে বলে পরিচয় হবে। আমরা নামাজ পড়ব, নামাজ আদায় করব ইনশাআল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন আসসালাতু ইমাদুদ্দিন মান লাকামাহা ফাকাদ আকামাদ্দিন ওয়া মান তারাকাহা ফাকাদ হাদামাদ্দিন। নামাজ হইল দিনের কুঠি, দিনের সুতল। মান আকামাহা ফাকাদ আকামাদ্দিন, যে আপনার নামাজকে কায়েম করলো, প্রতিষ্ঠা করলো, হে যেন দ্বীনকে কায়েম করলো, প্রতিষ্ঠা করলো। বিশ্বনবী বলতেছেন ওয়া মান তারাকাহা ফাকাদ হাদামাদ্দিন, যে আপনার নামাজকে তরক করিয়া দিল, সে যেন দ্বীনকে ধ্বংস করিয়া দিল, বরবাদ করিয়া দিল, হদম করিয়া দিল। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন আকিমুস সালাহ ওয়া আতুজ যাকাহ ওয়ারকাউ মা'আর রাকিঈন। 5 ওয়াক্তের নামাজ সুন্দর করে আদায় করো, সাহেবে মাল হইলে যাকাত আদায় করো। আল্লাহর 3 নম্বর অর্ডার হইল ওয়ারকাউ মা'আর রাকিঈন, রুকু করনে ওয়ালা খলস সাথে রুকু করো, ওয়ারকাদ বা জামাতে নামাজ আদায় করো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফরমায় ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবার। নিশ্চয় নামাজ, নিশ্চয় নামাজ এত বড় ইবাদত, নামাজ এত তাকত ওয়ালা ইবাদত, নামাজ এত কুওয়াত ওয়ালা ইবাদত। তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, নামাজের মতো নামাজ যদি আমাদের হয়ে যায়, तमाम বেহায়াই, तमाम ফাহশামি, तमाम মামনুআত, तमाम নিষিদ্ধ কার্য বলে তাকিয়া আমাদের নামাজই আমাদেরকে ঘুরাইয়া রাখি দিবে আল্লাহর হুকুমে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবার, अलबत्ता अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, अल्लाहर जिक्र सबसे बड़ा। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन सूरा जुमार मध्य फरमाए फाइज़ा कुज़ियतिश सलाह फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफलिहून। ओ मुमिन मुसलमान कल तुम्हारा दान जुमार नमाज যখন শেষ হয়ে যায় ফাইজা কুযিয়াতিস সালাহ ফান্তাশিরু ফিল আরদ, জমিনের মধ্যে জাফিয়া পড়ো, ওয়াবতাগু মিন ফাজলিল্লাহ, জমিন থেকে আল্লাহর ফজল, আল্লাহর করম, আল্লাহর নিয়ামত রাজি তালাশ করতে থাকো। খবরদার আল্লাহর নিয়ামত সমূহ তালাশ করার সময় আল্লাহরে ভুলিও না। আল্লাহ বলতেছেন ওয়াযকুরুল্লাহ কাসীরান লাআল্লাকুম তুফলিহুন, রিজিক রুটি তালাশ করার সময় আল্লাহর জিকিরকে শামিলে হাল রাখিও। জোরে কও ইনশাআল্লাহ। লাআল্লাকুম তুফলিহুন, আল্লাহর জিকির দে জোরে দুনিয়ার হালাল তরিকায় রুজি রোজগারের ভিতরে আল্লাহর জিকির দে যদি মুমিন মুসলমান শামিলে হাল রাখো, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন লাআল্লাকুম তুফলিহুন, তোমাদের ইহ জীবন বড় জীবন কামিয়াব হয়ে যাবে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। সামান্য কলিমার জিকির করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমরার জীবনটা যদি আমরা হালাল তরিকায় চলে যাই, ব্যবসা বাণিজ্য তিজারত সবটা হালাল তরিকায়, তো জিন্দেগি আমরা হালাল তরিকায় চালায়া যাব সব ইনশাআল্লাহ। আমরা জিন্দেগিটা যাবতীয় হারাম কর্ম সমূহ থেকে আমরা বাঁচিয়া চলিয়া যাই, যাবতীয় মাদক দ্রব্য আমরা বর্জন করিয়া যাই, যারও যাবতীয় হিরোইন চুরুস ইত্যাদি ট্যাবলেট আমরা বর্জন করিয়া যাই, ইঞ্জেকশন হিরোইনের ইঞ্জেকশন বর্জন করিয়া যাই, যাবতীয় সুদ আর ঘুষ যদি আমরা বর্জন করিয়া যাই, আর 5 ওয়াক্তের নামাজ সুন্দর করিয়া যদি আমরা আদায় করিয়া যাই, জুমার নামাজ সুন্দর করে আদায় করিয়া 5 ওয়াক্তের নামাজ যদি আমরা সুন্দর করে আদায় করিয়া যাই, আর সঙ্গে যদি আমরা জিন্দেগির মধ্যে আল্লাহর জিকিরকে শামিলে হাল বানায়া যাই, তাহলে আমাদের মৌতের সময় নসিব হয়ে যেতে পারে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, মালিকানা আখিরু কালামিহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাদাখালাল জান্নাহ। যে মুমিন বান্দার জিন্দেগির সর্বশেষ কথা হইব, বাক্য হইব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, বেটা মরব, বেটার কবরটাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে জান্নাতের বাগিচা বানায়া দিলাইবা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। সুলতানুল আউলিয়া তাজুল আউলিয়া সুলতানুল হিল হযরতে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এশার নামাজে পড়িয়া তাহাজ্জুদের নামাজে পর্যন্ত আল্লাহর ওলি বেটায় শুধু আল্লাহর জিকির করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এত জোরে জোরে এশার নামাজ পড়িয়া তাহাজ্জুদের নামাজ পর্যন্ত আল্লাহর জিকির করেন আল্লাহর বলে বেটা, আর এত রুনাজারি করন, এত খান্নাকাটি করন, এলাকার মানুষ হযরতের জিকিরের আওয়াজে ঘুমাইতে পারেন না। সবে জমিয়া কইল, হযরত বেশক আপনি জামানার কুতুবুল আলম, আপনার হাতে আদি হাজার হাজার মানুষে পড়তেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আপনি তো রুনাজারি কেনে করো। হযরতে ফরমান, আমার সোনার নবীজি বলতেছেন, মান কানা আখিরু কালামিহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, যার জীবনের সর্বশেষ বাক্য হইব, বচন হইব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, বেটা মরব আর তার কবরটাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে জান্নাতের বাগ বানায়া দিলেবা। জোরে কও আল্লাহু আকবার, আর জোরসে আল্লাহু আকবার। আমার বাবাজি মুসলমান, হালাল তরিকায় চলা, যাবতীয় হারাম খাস থেকে বাঁচিয়া চলা, 5 ওয়াক্তের নামাজ সুন্দর করে আদায় করিয়া যাওয়া, আর আল্লাহর জিকির যদি আমাদের জীবনে শামিলে হাল বানায়া যায়, তাহলে আমাদের মৌতের সময় নসিব হয়ে যেতে পারে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। 4টা গেল, 5 নম্বর হইল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন, আয় আমার হাবিব বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আপনি এলান করিয়া দেখো, জানায়া দেখো, কুল হাল ইয়াস্তাবিল্লাযীনা ইয়ালামুন ওয়াল্লাযীনা লা ইয়ালামুন, যারা জাননেওয়ালা আর যারা না জাননেওয়ালা, তারা দুনো জামাত কি সমান কখনোই না। জোরে হও সুবহানাল্লাহ। এডুকেশন, শিক্ষা, মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষ আসলে শিক্ষাওয়ালা জাতি, ইলমওয়ালা জাতি, আল্লাহওয়ালা জাতি। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। বাবাজি মুসলমান জাতিটাই শিক্ষাওয়ালা জাতি।
আজকেই বুখারী শরীফ গেছে বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসিয়া বললেন ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক খালাকাল ইনসানা মিন আলাক ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরামুল্লাযী আল্লামা বিল কলম আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম। পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন আপনাকে এবং तमाम বিশ্ব কায়নাতকে। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক, যিনি মানুষ সম্প্রদায়কে সৃজন করেছেন, সৃষ্টি করেছেন বীর্য থেকে। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরামুল্লাযী আল্লামা বিল কলম। পড়ুন আপনার প্রভু অতীব মহিয়ান গরিয়ান গৌরবান্বিত, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে। আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম, যিনি মানুষ জাতিকে সম্প্রদায়কে সেই সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন যেটা সম্পর্কে মানুষের জানাই ছিল না। এই পঞ্চ আয়াত লয়া ফারাজা বিহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই পাঁচটা আয়াত লয়া বিশ্ব নবী সোনার নবীজি সরবরে কায়নাত তাজদার মদিনা রহমাতুল লিল আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মা জান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার খাসাতাইলা দুরই তাইতে কইলা জাম্মিলুনি জাম্মিলুনি, আমার কম্বল দাও কম্বল দাও। ফাজাম্মালুহু, কম্বল দেওয়া হইল। এরপরে কইলা লাকাদ খাশিতু আলা নাফসি, আমার জানো বড় ডর করে আমি দুনিয়া ছাড়ি আনি জায়গা। আম্মা জান বলতেছেন কাল্লা ওয়াল্লাহি মা ইউযিকাল্লাহু আবাদা ইন্নাকা লাতাসিলুর রাহিম ওয়া তাহমিলুল কাল্লা ওয়া তাকসিবুল মা'দুম ওয়া তাকরিউজ যায়ব ওয়া তুঈনু আলা নওয়াইবিল হক। কখনোই না। আম্মা জান বিশ্বখ্যাতুল বিদুষী রমণী আম্মা জান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ফরমায় কাল্লা ওয়াল্লাহি, কখনোই না কখনোই না। ওয়াবে কসমিয়া, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কসম খায়া খয়াল কাল্লা ওয়াল্লাহি মা ইউযিকাল্লাহু আবাদা, মহান বিশ্ব প্রভু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে কখনোই রিসওয়া করবেন না, বেইজ্জত করবেন না। খেরে আপনার চরিত্র ইন্নাকা লাতাসিলুর রাহিম, আপনি শিলা রহমে করেন, বিরাদরে আপনি চাইন, ভাই বায়াসারে আপনি করেন, চাচাইল ধরে আপনি চাইন, মামাইল ধরে আপনি চাইন, গোষ্ঠীর মানুষ সকলে আপনি চাইন, বইন হলে আপনি চাইন। মুসলমান হল প্রত্যেক নবীর নবুয়ত পাওয়ার আগে এই সমস্ত মানবিক চরিত্র উচ্চ বিকাশওয়ালা চরিত্র ছিল। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত পাওয়ার আগে এই সমস্ত চরিত্র ছিল। ইন্নাকা লাতাসিলুর রাহিম ওয়া তাহমিলুল কাল্লা, কাল্লা হইল কালালের জমা। আপনি মুহতাজ হকলের বুঝ উঠাইন, বেকো সকলের আপনি সাহায্য করেন, গুরাবা মাসাকিন আপনি সাহায্য করেন, দুর্বল সম্প্রদায় আপনি সাহায্য করেন। ওয়া তাকসিবুল মা'দুম, যার কোনো কর্ম নাই তার কর্মসংস্থান আপনি করিয়া দেন। ওয়া তাকরিউজ যায়ব, আপনি মেহমান নওয়াজি করেন। ওয়া তুঈনু আলা নওয়াইবিল হক, আপনি নওয়াইব নাইবার জমা আপনি মাসাইবা তকলর হক আদায় করেন, মুসিবত জাদা হকলর সাহায্য করেন। অতএব কাল্লা ওয়াল্লাহি মা ইউযিকাল্লাহু আবাদা, মহান বিশ্ব প্রভু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে কখনোই রিসওয়া করবেন না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার বাবাজি নিমাই চাঁদপুর বালিকা মাদ্রাসার এই মোবারক মজলিসের উপস্থিত জনতা, জানিয়া রাখো মুসলমান হলে ইকরার নির্দেশ পাওয়ার পর মুসলমানের এক পুরুষ
মুসলমানের এক নারী, এক বেটা এবং বেটি অশিক্ষিত তাকে নাই, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাকরিবান ৩৫০০ হাদিসের হাফিজা। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মুহাদ্দিসা ছিলা, হাফিজা ছিলা, কারিয়া ছিলা, মুফতিয়া ছিলা, আলিমা ছিলা, মুহাদ্দিসা ছিলা, ফকিহা ছিলা, জোরে কও সুবহানাল্লাহ। সাহাবিয়াত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ভিতরে হাজার হাজার সাহাবিয়াত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হাফিজা ছিলা, কারিয়া ছিলা, মুফতিয়া ছিলা, শিক্ষিতা ছিলা, সাহিত্যিকা ছিলা। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সাহিত্যিকা ছিলা, স্বভাব কবি ছিলা, হাজার হাজার কবিতার রচয়িতা ছিলা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। জিকির করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমার কাছে একটা কিতাব আছে, মুসলমান খাওয়াতিন কা কারনামে, মুসলমান বেটি নকলর কারনামা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। ফায়লা কই মুহাদ্দিসাত তার নির্দেশ পাওয়ার পর হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ মুসলমান বেটি শিক্ষিতা হয়ে গিয়েছিলেন। হাজার হাজার লাখ লাখ মুসলমান বেটি মুহাদ্দিসাত হয়ে গিয়েছিলেন। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। মুহাদ্দিসা করিমা, এক বুড়া বেটি ৯০,০০০ মুহাদ্দিসিন হলে মুহাদ্দিসা করিমার খাস্তা কিয়া হাদিসের সবক লইছয়। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। বুড়া দৌড়াইয়া পৃথিবীর কোনায় কোনায় তাকিয়া, চুপায় চুপায় তাকিয়া মুহাদ্দিসা করিমার খাসা তায়া বুখারী শরীফের সনদ লইছয়, মুসলিম শরীফের সনদ লইছয়, তিরমিজি শরীফের সনদ লইছয়, আবু দাউদ শরীফের সনদ লইছয়। আমরা উলামায়ে দেওবন্দি হলো এক সনদ হইল মুহাদ্দিসা করিমার সনদ। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা পর্দার আড়াল তাকিয়া হাজার হাজার সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম হলরে শিক্ষা দিছেন, হাদিসের শিক্ষা, ফিকহের শিক্ষা। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হাজার হাজার তাবিঈন হলরে পর্দার আড়াল তাকি শিক্ষা দিছেন। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। তাহলে এখানে একটা বিলালি গো খানো গেল, বিলাল ভাই খানো গেছে, ইগো আলি ঘুরে কি আর দৌড়াইতো, আমারে আনলো আনিয়া হিসারও বয়া খালি ঘুরে আউরি মানুষ হারে কয় গবিলপুরীর কথা হতা হিও শুনতো না, হি খালি ঘুরে পইলা অনয় পইলা আমার হন বয়া তুই আইলো অন, এর বাদে যখন আমি আইলাম হি আবার পলাইল। আসলে আমি বেমারি মানুষ, জিরিবাম ওয়াজরে আমি ক্যান্সেল করি আইছি, হার্টও বেমার, জ্বর, প্রেশার বেশি, ডায়াবেটিস ও সারা ব্যবহারে দৌড়ি লাইছে। এখন আপনারা দোয়া করলে আমি বেশি সময় লম্বা করতাম না, বিলাল খানো দৌড়িয়ায় আউয়া মানুষ, আউয়া আউয়া কোনো গাছও ধরছে, বিলালও ধরছে। ওয়াজর তারিখ লইতহি ফেব্রুয়ারি মাসের 10-11, হে লইছে
সবচেয়ে ঝাড় শীত যখন, যে শীতর আছে আমার ফাওয়ে খাফে, শরীরে খাফে, আপনারাও খাফিতরা। এরপরে রাইত বেশি হইলে, গতকাল লালাত আসলাম, গাড়ি যখন যাওয়া শুরু হয়েছে রাস্তা দেখি না, এখন কিটা করতাম, এরপরে একটা অ্যাম্বুলেন্সর করে বইয়া গেছি। ইটা ওয়াজ শীত কিছু কমিয়া ফেব্রুয়ারির 2, 4, 5 তারিখ থেকে একটু গরম হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। সামান্য জিকির করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইটা সাকি কে বানাইছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। না না পারতো না, লা ফানিবালা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমার বাবাসীরা, মুসলমান জাতিটা শিক্ষিত জাতি, জোরে কও আল্লাহু আকবার। ইকরার নির্দেশ পাওয়ার পর মুসলমানদের এমন কোন পুরুষ, এমন কোন নারী অশিক্ষিত থাকেন নাই। আমার বাবাজিরা, ইকরার নির্দেশ পাওয়ার পর মুসলমানদের ভিতরে জন্ম হয়েছে লক্ষ লক্ষ মুহাদ্দিসিনের জামাত। ইকরার নির্দেশ পাওয়ার পর মুসলমানদের ভিতরে জন্ম হয়েছে হযরতে ইমাম আব্দুল্লাহ, হযরতে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতো বিদগ্ধ মুহাদ্দিস কবির। ইকরার নির্দেশ পাওয়ার পর মুসলমানদের ভিতরে জন্ম হয়েছে হযরতে ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। ইকরার নির্দেশ পাওয়ার পর মুসলমানদের ভিতরে জন্ম হয়েছে হযরতে ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। হযরতে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জন্ম 194 হিজরিতে, ইন্তেকাল 256 হিজরিতে। 62 বছর 2 মাস 12 দিন বয়স পাইছেন। 150 তকরিবান 150 গ্রন্থর লেখক হযরতে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। বুখারী শরীফ 2 জিল, তকরিবান 1100 পৃষ্ঠা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। যে যুগ কোন প্রেস ছিল না, যে যুগ কোন কাগজ ছিল না, যে যুগ ছাপাখানা ছিল না, সেই যুগের মধ্যে চামড়ার মধ্যে লেখা হইত, পাতার মধ্যে লেখা হইত, পাথরের মধ্যে লেখা হইত। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। 6 লক্ষ হাদিসের হাফিজ, 6 লক্ষ হাদিসটা কি মুনতাখাব করিয়া 7227 হাদিস মুকাররারা সহ বুখারী শরীফের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। কও সুবহানাল্লাহ। হযরতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জন্ম হয়েছে তকরিবান 10.5 লক্ষ হাদিসের হাফিজ। যারা কও সুবহানাল্লাহ। হযরতে ইমামুল আইম্মা, ইকরার নির্দেশ পাওয়ার পর মুসলমানদের ভিতরে লক্ষ লক্ষ ফুকাহায়ে আযম আইনজ্ঞর জন্ম হয়েছে। ইমামুল আইম্মা হযরতে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জন্ম হয়েছে। হযরতে ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জন্ম হয়েছে। হযরতে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জন্ম হয়েছে। হযরতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহির জন্ম হয়েছে। तमाम পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইমাম হযরতে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কোরআন এবং হাদিসটা কি নির্বাচন করে
মুন্তখব করে ইস্তেমবাদ করছেন তকরিবান 85 লক্ষ মাসাইল। জোরে খাও সুবহানাল্লাহ। বরকত লাগি জিকির করে লাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইকরার নির্দেশ পাওয়ার পর হযরত ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের মতো বিদগ্ধ বিশ্ব নন্দিত ইসলামী স্কলার মুহাদ্দিসের জন্ম হয়েছে মুসলমানদের ভিতরে। হযরত ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন হাদিসের শিক্ষা দিতেন, তালিম দিতেন, ক্লাস করতেন, মাদ্রাসার মধ্যে জায়গা হইত না, খানকার মধ্যে জায়গা হইত না, মসজিদের মধ্যে জায়গা হইত না, বিরাট ময়দানের দরকার লাগত। এই ময়দান 80,000, 90,000, লক্ষ লক্ষ মুহাদ্দিসিন হলের ইজতেমা, তাবলীগী ইজতেমার মতো, খানকা ইজতেমার মতো মুহাদ্দিসিন হলের সমাবেশ হইত। হযরতের হাদিসের আওয়াজ পৌঁছায় দেওয়ার লাগি 1200 নকাবা, 1600 নকাবা, 2000 নকাবা, 2500 নকাবা এখন বিভিন্ন চবুতরা উচ্চ জায়গার মধ্যে দাঁড়ায়া হযরতের হাদিসের আওয়াজ পৌঁছায়া দিতা। জোরে খাও সুবহানাল্লাহ। তান জামানার মাশারিক মাগারিব, শিমাল জুনুব, আসমানুল নিচে জমিনের উপরে সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস, সবচেয়ে বড় আলেমে দ্বীন হযরত ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। ইকরার নির্দেশ পাওয়ার পর হাজার হাজার সাহিত্যিক, লক্ষ লক্ষ সাহিত্যিকের জন্ম মুসলমানদের ভিতরে হয়েছে। ইকরার নির্দেশ পাওয়ার পর লক্ষ লক্ষ কবিদের জন্ম মুসলমানদের ভিতরে হয়েছে। ইকরার নির্দেশ পাওয়ার পর আল্লামা মুকামাতে হারিরির জন্ম মুসলমানদের ভিতরে হয়েছে। আল্লামা হামদানির জন্ম মুসলমানদের ভিতরে হয়েছে। আল্লামা ইবনুল ফারিসের জন্ম মুসলমানদের ভিতরে হয়েছে। আল্লামা হাফিজ সিরাজির জন্ম মুসলমানদের ভিতরে হয়েছে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। ইকরার নির্দেশ পাওয়ার পর হাজার হাজার হুকামা ইসলাম অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক হলের জন্ম মুসলমানদের ভিতরে হয়েছে। ইকরার নির্দেশ পাওয়ার পর আল বাত্তানির জন্ম, আল কিন্দির জন্ম, আল ফারাবির জন্ম, ইবনে হায়সামের জন্ম, ইবনুল ফারনাসের জন্ম, ইবনে ইসহাকের জন্ম, আবু আলী ইবনে সালাইস্তাকির জন্ম, ইবনে রুশদ মালিকির জন্ম মুসলমানদের ভিতরে হয়েছে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। ইবনুল হায়সাম প্রথম কারেন্টের আবিষ্কারক, ইবনুল ফারনাস প্রথম উপগ্রহের আবিষ্কারক। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আল বাত্তানি আধুনিক গণিত শাস্ত্রের উদ্ভাবক, আবিষ্কারক। আল বাত্তানি, আল কিলদি তৎকালীন সময়ের 70টা ভাষার বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, স্কলার ছিলেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। বাবা, বিজ্ঞান জগতে বর্তমান যুগটা হইল নিউক্লিয়াস যুগ। জানিয়ে রাখো, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস যুগ হইল বর্তমান। এই নিউক্লিয়াস যুগের মানুষ বিজ্ঞান মানা, বিজ্ঞান জ্ঞান, বিজ্ঞানের বোতলটা মুসলমানের, বোতলের মালটা মুসলমানের। শুধু বোতলের লেভেলটা হইল, বোতলের ছবিটা হইল ইউরোপিয়ান জগতের। 1000 বছর পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেকটা শাখার শিক্ষাদান মুসলমানে করেছিল তাম পৃথিবীকে। 1000 বছর মুসলমানের জ্ঞান বিজ্ঞানের গরিমা সমগ্র পৃথিবী, সমগ্র ইউরোপ জগৎ, সমস্ত ওয়ার্ল্ড গ্রহণ করেছিল। 1000 বছর মুআল্লিমুদ দুনিয়া, তাম পৃথিবীর শিক্ষক মুসলমানরা ছিল। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। বিজ্ঞান জগতে মাঝে আমি কই, মাঝে মাঝে কই, বিজ্ঞান জগতে 2 জন মানুষকে মুআল্লিম, শিক্ষক বলা হয়। একজনের নাম আরাস্তু, আর ইংরেজি ভাষায় এরিস্টটল বলা হয়, গ্রিক বিজ্ঞানী।
আর আরেকজনের নাম আবু আলী ইবনে সানা ইশতাকি। শুধু মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে 200 গ্রন্থ রচনা করেছিলেন আবু আলী ইবনে সানা ইশতাকি। নগর বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, কেমিস্ট্রি, বুটানি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন কোন বিভাগ নাই আবু আলী ইবনে সানা কলম ধরেন নাই। 18 অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানের গাইড বুক ছিল আবু আলী ইবনে সানা ইশতাকির লেখা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ আশ-শিফা এক্সটজি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিশ্বকোষ লিখেছেন আবু আলী ইবনে সানা ইশতাকি। আল কানুন 1 লক্ষ পৃষ্ঠা। तमाम পৃথিবী কিয়ামত পর্যন্ত আবু আলী ইবনে সানা ইশতাকি, ইবনে রুশদ মালিকি, আল বাত্তানি, আল কিলদি, আল ফানাবি, ইবনুল হাসাম, ইবনুল ফারনাস, ইবনে ইসহাকের কাছে, মুসলিম বিজ্ঞানীদের কাছে কিয়ামত পর্যন্ত গোটা ওয়ার্ল্ড ঋণী টাকা লাগবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আবু আলী ইবনে সানা ইশতাকি, আমি বলতে পারবো না, ঘটনা আছে। সাধারণ শিক্ষা যেখানে গিয়ে শেষ হয়, এখান থেকে বিজ্ঞান আরম্ভ হয়। বিজ্ঞান যেখানে গিয়ে শেষ হয়, এখান থেকে দর্শন আরম্ভ হয়, অতিবিজ্ঞান। দর্শন অতিবিজ্ঞান যেখানে শেষ হয়, এখান থেকে মারিফতে এলাহি, আধ্যাত্মিকতার আরম্ভ হয়। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। তো আবু আলী ইবনে সানা ইশতাকি এই বিজ্ঞানে মহাবিজ্ঞানী কিভাবে বনিলা? এই তো মাইকেল ঘুরাই দাও, মাইকেল ঘুরাই দাও। মহাবিজ্ঞানী কিলা বনিলা? একজন আল্লাহর ওলির দোয়া পাওয়ার বরকতে, নিসবত পাওয়ার বরকতে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। সামান্য কলেবার জিকির করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। শেষে কইলা আল্লাহ। জ্ঞান বিজ্ঞানের সব টাকা সম্পর্কে আমি কলম ধরলাম, আমার মন চায় আপনার কালামে পাক আল কোরআনুল আযীমের তাফসীর আমি লিখব। ও কোরআন শরীফের তাফসীর লেখা আরম্ভ করিয়া 18 সিফারা পর্যন্ত কোরআন শরীফের তাফসীর লেখার পরে আবু আলী ইবনে সানা ইশতাকি ইন্তেকাল হয়ে গেল। মানুষ জন্মিলেই মরা লাগে। মিনহা খালাকনাকুম, সবে পড়ো আমার লগে, মিনহা খালাকনাকুম وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى। সবে জিকির করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যাই হোক, আমি আর লম্বা করব না, বাদে আর যাওয়া যাইতো না। এখন যাওয়া মুশকিল হইব, রইতাম পারতাম না। আমি একটা দাওয়াত দি যাই, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের 26 তারিখ গোবিন্দপুর, বাসকান্দি গোবিন্দপুর আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া খানকায়ে মদনী ময়দানে আন্তর্জাতিক মানের ইজতেমা ইসলামিক শান্তি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বিদগ্ধ 20 জন ইসলাম স্কলার শান্তি শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা, অর্থনীতি, সমাজনীতির উপরে বয়ান পেশ করবেন। বিশ্ব শান্তির জন্য, ভারতবর্ষ আসামের শান্তির জন্য মুনাজাত হবে, দোয়া হবে। বৃহত্তম মাটিজুড়ি নিমাইশানপুর অঞ্চলটি আমি দাওয়াত দিয়ে গেলাম, যাওয়ার চেষ্টা করবা, সবে হোক ইনশাআল্লাহ। আমার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বেটারে আমি 500 পোস্টার এবং 1000 বিজ্ঞপ্তি ছাপাইয়া দেওয়ার জিম্মাদারি দিছি।
তাই সাফাইয়া পাঠিয়ে দিবা, ইনশাআল্লাহ আপনারা দলে দলে যাওয়ার চেষ্টা করবা ইনশাআল্লাহ। আর আমি 4বার বয়ান করবো ইনশাআল্লাহ আজিজ। তুরা প্রেসিডেন্ট রইব তো ইনশাআল্লাহ 5 মিনিট এই মাদ্রাসার লাগি আপনারা সবে তোরা দিতায় সব হোক ইনশাআল্লাহ। সামান্য কলেমার জিকির করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ও খাতালো লেখো, আমি ব্যস্ত খালি 10 জন মানুষ কইলা আমার নাম লেখো। বিলাল আইসে না নি আবো খানই দুটো আগুয়া মানুষ আসার লগে খানরে দুধ ইগু আগুয়া মানুষ তো হাসার লগে আগুয়া কোনো গাছও ধরে মজলি তো শেষ হয়, শেষে এই দোয়া হয়। ফির সাহেব রে কত দরকার আপনার ফির সাহেব দিয়ে যান না আমরা ফির হলে দিলে তো সবে দিঠায় না নিবা মাতো না এখানে। এখন প্রেসিডেন্ট বেটা দৌড় টেকা 10,000 দিল। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, নয়া প্রেসিডেন্ট বেটা নাই নিবা। নয়া প্রেসিডেন্ট বেটা নাইনি, নয়া পঞ্চায়েত বেটা আচ্ছা। আরো 1000 2000 লেখা সাইড আমরা তো প্রায় 60 জনে লেখি নিলাম 3 জনে ইনশাআল্লাহ। কোন প্রেসিডেন্ট 10,000 আর নয়া প্রেসিডেন্ট বেটা 20,000 লেখো। আমার কথা হইও আনোয়ার বেটা আমার খাস মানুষ কোন বাই গেল বেটার বাড়ির দাওয়াত রোজার বাদে খাই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আরো 1000 2000 5000 করে লেখাও না আপনারা ইনশাআল্লাহ। উপরে দেখো উপরে তো মানে আগুয়া মানুষ কিতাল লাগে করে কেনে কিতা তো আগুয়া মানুষ তো আইয়া তো বইতো গেলে যাই না গেলে নাই আইতো তো গুছা করলে হে জানিতে পারবো না। আউয়া একেবারে আউয়া। আবার যেমন গুলাম বয়সে না গিটা নিয়ে আমি হইয়ার আর হে খালি ঘুরে তার মাহল লাগান বেটেন আইতে আর দেয় উফতা আউয়া। দিবা আরো 2000 দোয়া হইব সবার লাগে দোয়া হইব। খতমে ইউনূস পড়ো লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিম। ইগো হাসাল লগর আউয়া কিছু ডাগু আউয়া মানু বালা কিন্তু আউয়া তার জানে মানের কিলা আমার অন্য বই তুই ই গেল দা অন্য তার জানটাই মানের কিলা ইগো তো এটা ব্যাজ এর বাদে হি ওয়াজ হিনতো না তার কাছে ওহি আয় না কিরা গুছা করতে আমি তাত্তা কি গুছালা বেটা তোর বেটা পঞ্চায়েত বেটা আমার লোক গুছা উনলে কিতা হইল হ্যাঁ রঘু কি গু ওগুলো আইতো জলদি ই কথা কইলা এখানে তুমি ই কথা কইলা এখানে আমারে কিতা ডরাইতো কিতা ডরাইতো হি দোয়া করো। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا رحمة منك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا هب لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم আল্লাহ মুবারক এই মজলিস রউফ রহিম আল্লাহ মুবারক এই মজলিসের খবর সোনার মদিনাতে নিয়ে পৌঁছে দেখো আল্লাহ সোনার নবীজির খাস তাওয়াজ্জু আমরা সবার কলবর দিকে করে দেখো আল্লাহ আল্লাহ আমরা মাই বাপ দাদা দাদি নানা নানি বলি উশিলা জন গোষ্ঠীর মাফ ফরমাও तमाम विश्व मुसलमान করে জান্নাতের রাস্তা দেখা দাও চিশতিয়া কাদরিয়া নকশবন্দিয়া সরওয়ারদিয়া শাযলিয়া মুজাদ্দিদিয়া সব আলী আল্লাহর দরজারে বুলন্দ করে দাও तमाम ইমাম মুজতাহিদিন উলামায়ে মুতাকদ্দিমিন উলামায়ে মুতাআখিরিন সলফে সালিহিন আখলার দরজারে বুলন্দ করে দাও খুসুসান হযরত মুঈনুদ্দিন চিশতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত বাহাউদ্দিন নকশবন্দি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত শাহাবুদ্দিন সরওয়ারদি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত জুনায়েদ বাগদাদি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কুতুবুল আলম আবুল হাসান খিরকানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কুতুবুল আলম আবুল হাসান শাযলি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত বায়জিদ বুস্তামি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম বালখি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমামুল আউলিয়া ইমামুল ফুকাহা ইমামুল মুহাদ্দিসিন হযরত ইমাম হাসান বশরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমামুল আইম্মা হযরত ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহ শালক সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু মাজমাইন আখলার দরজালে বুলন্দ করে দাও আল্লাহ তান উশিলায়ে দুআর বরকতে আমরা আজকের মুনাজাত রে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও ইয়া রাব্বাল আলামিন শালক আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম আখলার দরজালে বুলন্দ করে দাও আল্লাহ তান উশিলায়ে দুআর বরকতে আমরা দুআর কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও সোনার নবীজির কবরি আর আমরার কলবে নূরের তারের কানেকশন লাগায়া দিলাম মাওলা এই মুবারক জলসার কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও এই মাদ্রাসার কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও ইয়া আল্লাহ এই অঞ্চলের যত মুমিনিন আর মুমিনাত কবরবাসী হয়ে গেলা সবার কবর দিয়ে জান্নাতের বাগিচা বানায়া দাও গাবিনপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বাসখান্দির সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বদরপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি রঙ্গাউটি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি আলাউদ্দিন শেখ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি শিলডুফির শেখ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বড় সাহেবজাদা রহমতুল্লাহ আলাইহি দাদাফি সাহেব কুতুবুল আলম শাইখুল ইসলাম আল্লামা হুসেন আহমদ মদনী রহমতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহ হুজ্জতুল ইসলাম কাসিম নানতবী রহমতুল্লাহ আলাইহি কুতুবুল আলম রশিদ আহমদ গঙ্গুহি রহমতুল্লাহ আলাইহি শাইখুল হিদ মোহাম্মদুল হাসান রহমতুল্লাহ আলাইহি মুহাদ্দিস কবীর আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি রঈসুল মুবল্লিগিন আল্লামা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি শাইখুল হাদিস হযরত শাহ জাকারিয়া সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ইমামুল আশ হাফিজুল হাদিস আল্লামা নওয়াজ শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাইহি মুজাদ্দিদ মিল্লাত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি শাইখুল আরব ওয়াল আজম হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রহমতুল্লাহ আলাইহি ইমামুল হিন মসনদুল হিন হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহ আলাইহি মুজাদ্দিদ আল-ফিসানি হযরত শাহ আহমদ সরহন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহি ইয়া আল্লাহ মানুষের নামাজ পড়ে এটা নামাজের টাইম রইছে আমরা সবরে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও প্রেসিডেন্ট সাহেব সহ সব হাজরান মজলিস রে উলামায়ে দ্বীন করলে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও এই মুবারক মজলিসের খবর সোনার মদিনাত নিয়ে পৌঁছায় দেখো মাওলা সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আইছে না নিগু আইছে না নি মানে হ্যালো ফোন মারো
না না হে তার মজলিস চলা বড় না মাদ্রাসা যাওয়া বড় হেন যে মজলিসটা সারিয়া গেলাগা মজলিস ভাঙ্গি যাইব মজলিস বড় না মাদ্রাসা বড় মাদ্রাসা তো বাদে গেলে হয় তোমার বাড়ি খানো তুমি কোসেন দেখি মজলিস চিত্রি যার কোনো ওয়াইজ নাই মজলিসটা খাওয়া বড় না মাদ্রাসা যাওয়া বড় মাদ্রাসা তো বাদে গেলে হয় এখন হে খানো খেলে হে মাইল খাইব তো আমার তুমি জানি এটা দিও না কত বড় বেয়াদব ছেলেটা